Good afternoon, Tamaddun. Good afternoon. Second take of first episode. Second official shoot. first episode. Official first episode. Sorry. Official first episode. So challenges. আমরা কালকে সেকেন্ড এপিসোড শুট করছি আমাদের গেস্টকে নিয়ে। ইন্টারেস্টিং এপিসোড ছিল সবকিছু মিলাই। এটা আমাদের ফার্স্ট এপিসোড অফিশিয়ালি এপিসোড এপিসোড এপিফেনি হচ্ছে এখন এপিফেনি আমাদের ফার্স্ট কালকে খুবই আনারি কাজ করছি ব্যাটারি চার্জ ইট ওয়াজ আনলাকি ফর আস হ্যাঁ এমন না যে উই ফরগেট টু প্লাগ ইট ইন ইটস লাইক লাইটের আবার দুই রকমের ব্লিঙ্ক আছে এটা তো আমাদের জন্য বোঝা সম্ভব না আমি হেডফোন ছাড়া এতক্ষণ কথা বলছি হ্যাঁ যাই হোক আমাকে শোনা তো গেছে হ্যাঁ শোনা তো গেছে হ্যাঁ it was interesting it was এবং আমাদের গেস্ট আসলে ইজ ভেরি গুড ফ্রেন্ড আর উই হ্যাভ আ ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা উই টকড অ্যাবাউট দ্যাট ইন দ্যাট এপিসোড বাট একটু ক্ল্যারিফাই আমরা করতেছিলাম যে উই ওয়ার্কড ইন দ্য অ্যাডভার্টাইজিং মাল্টিমিডিয়া বিল্ডিং মানে ভিডিও প্রোডাকশন থিংস of that like graphics animation এরকম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কাজ করতাম অনেক আগে when we were very young we had our own shop আমরা ওখান থেকে কাজ করতাম মনে করতাম যে দুনিয়াটা উল্টাই দিব আস্তে আস্তে নিচে উল্টাই গেছি that didn't work out but we had pretty good learning and I had a good run too মানে আমি honestly speaking I after ওইটার পরে আমি worked for another bigger agency. I think we broke up like a band. Like we broke up like a movie. The Avengers they broke up. Like Beatles, like a joke. Anyway, so it's like not like it wasn't successful. Monetary wise, we knew from day one it's not going to be. Just didn't work that out. soon. It's between the partners or whoever involved. The band broke up basically. The band broke up. So so even though we had all those experiences আমরা তো অনেক কিছুই করছি মানে টেকনিক্যালি তো কালকে আড্ডা মারতেছিলাম যে আমরা এইচএসবিসির it's in the it's an event that we event planner or কি বলা যায় event management or something no there was the other agency was we did the graphics we did for the graphic we did the HSBC award actually coming in liquid so it was done in liquid motion we had to buy a computer and we have the guy who did it in our next episode so that was very interesting we had a generator to do that তারপরেও I think we missed a deadline or something happened আমার মনে আছে ক্লায়েন্ট আমার সাথে চিল্লাচিল্লি করছিল কারেন্ট চলে গেছিল রেন্ডার নষ্ট হয়ে গেছিল and it was crazy it took us like a day to render the whole thing মানে it was just like what a 30-second video but it took but it was supposed to like run on really large LED screens in an award show so it had to be crisp clear the resolution had to be really high so ওরকম high resolution এ like ওরকম একটা জিনিসকে দেখানো এবং it's like smooth particle hydrodynamics দিয়ে fluid animation করা it's like a lot of GPU মানে দেখছো আমরা কত বড় বড় ওয়ার্ড বলছি কালকে কিন্তু আমরা কত চ্যালেঞ্জেস এই জিনিসগুলি নিয়ে সো দ্য টেকনোলজি হ্যাভ মানে এখন মানে it finally works now hopefully it's still working it is so, but it's when we lost that touch I guess technology goes so fast and you have to do these things especially আমরা টাইমলাইনটা বললে অডিয়েন্সের সুবিধা হবে 2011 to 13 that's when we worked together বাট আপনি তার আগে থেকেও কিছু কাজ করছেন তার আমি তার তোমার ওই পিরিয়ডে তোমার আগে পিছে আমি কাজ করছি আর কি মানে আমি কিছু কাজ I had American experience so I thought I'm going to go take that experience make changes do things nothing happened so মানে কিছু করতে পারিনি আসলে মানে ওই at the end of the band broke up so তারপরে তো we worked together ওইটাও আমি আসলে খুব বেশি দিন মানে I was not on the field and working তারপরে তো আর হয়নি তুমি তো তারপরে পড়াশোনা একাডেমিক্সে ঢুকে গেলা তারপরে তো we moved back here and like our no we were in touch though we were in touch we were always in like
4 years তো আমাদের অলমোস্ট এভরি মান্থেই দেখা হয়েছে। ইভেন ইফ ইউ আর অন দ্য আদার সাইড, তুমি যখন ওয়েস্ট কোস্টে ছিল তখনও তো আমাদের উইকলি কথা হইতো ফোনে, অ্যাটলিস্ট উইকলি না হলেও যে উই টাচ ডাউন টুয়াইস আ মান্থ অর হোয়াটএভার, যে কি অবস্থা, কেমন অবস্থা তোমার, ভালো আছো কিনা। উই ওয়ার নট সামবডি জাস্ট ফ্রেন্ডস অন ফেসবুক। হ্যাঁ মানে আমাদের তো ম্যাক্সিমামের ফ্রেন্ডসই আসলে ফেসবুক ফ্রেন্ডস। উই ডোন্ট টক টু দেম লাইক অন দ্য ফোন এনিমোর। we just look at their আমরা জানি কি করতেছে সবাই, কোথায় আছে, কি করতেছে সবাই জানি, বাট নট নেসেসারিলি উই টক। সো বাট উই ওয়ার সামওয়ান, or we were two friends who kept on talking. Maybe we were old fashioned. You can say that. You can say that, but that's, I think, আমার একটা জিনিস মনে হয় কি, you always cherish the longest relationship you have. You work on that relationship because you already have so much কি বলবো, excuse me, so much together already. And আমি তো especially, like, I keep in contact with the friends that I can travel with. So that's another thing. If you travel with people, you really know them. Right. It's yeah. So, but long story short, অনেক দিন কথাবার্তা, পডকাস্ট নিয়ে অনেক দিন কথাবার্তা হয়েছে, last 2 years almost. And finally, তারপরেও we were doing, না নেক্সট সপ্তাহ থেকে করবো, এরপরে মাসে থেকে করবো। আমাদের ফ্রেন্ডসরা, সার্কেল যারা আশেপাশে আছে, আমাদের ফ্যামিলি, দেবে লেগো তোমরা খালি পডকাস্ট করার কথা বলো, করো না। আজ এটা দাওয়াতে গেলে বা কোথাও গেলে আমরা 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা আলাদা হয়ে পডকাস্ট, তো ফাইনালি এই যে because of our guest yesterday, which was a good thing. It was a good party actually. So we had fun. He's actually leaving the state, so it was kind of a farewell sort of a deal for us to besides all the difficulties, we aced ourselves. তুমি 10-এ 8 দিছো, not 10 হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম এক্সপেকটেশন, আমাদের এক্সপেকটেশন। হ্যাঁ, এটা নট মানে গ্লোবাল স্কেলে বা কাউকে আমরা কিছু, আমাদের জন্য আমাদের যা স্কেলে আমরা 10-এ 8 পাইছি। হ্যাঁ, সো which is not bad. তুমি কিরকম পাবা মনে করছিলা? I was expecting 6-7 something, 6.5. আর আমি তো একদম লাস্ট টাইম পর্যন্ত 4 নাম্বার হার্ড ড্রাইভটা কেনার পরে যে 10-এ 0 হয়ে যেতে পারে, যে পরীক্ষা খাতাই ফাঁকা। এই জিনিসটাকে বাইরে রেখে 10-এ 8 পাইছি আমরা। এটাকে যদি আমরা ফ্যাক্টর ইন করি তাহলে আমরা 3, because we messed up the whole production last night multiple times. So set design is 10-এ 8. Effortটা was good. Rest of the things, I really like the wall came, or like আমি যেখান থেকে বসে আছি লোগোর আইটাকে 3D লাগে, একটু কুল। We didn't go with like traditional stuff, ওই যে like neons and neon stuff, backlit signs and maybe someday. I think we wanted to give it a living room kind of experience. Yeah, maybe with a fireplace in the back, small Joe Rogan neon logo right there. Joy is a very big Joe Rogan fan. Our Ostad. I listen. Who inspired you to host a podcast as well? Yes. Actually, he's not. My ex-boss in Bangladesh. I was with আমাকে খুব করছিল আর কি, যে তুমি একটা রেডিও শো করো, but that was not a podcast, that was radio show. But তারপরের থেকে আসলে মাথায় ঢুকছে আর কি, যে আমি আসলে তো ক্যামেরার পিছের মানুষটা আসলে ক্যামেরার সামনে আসতে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করে, রাইট? সো মানে আমি ইভেন দো আই এম নট শাই, আমার স্টেজ ফ্রাইট নাই, বাট তারপরেও আই এম নট লাইক আর যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, পডকাস্ট ওয়াজ মাই থিং, কথা বলতে পারি, একটু প্রোডাকশন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ঠিক আছে করে ফেলা যাবে আর কি। আর তাহলে তো উনি আমাকে বলছে যে তোমার তো রেডিওতে ভালো লাগবে তোমাকে শুনতে, আমি তো ঠিক আছে তাহলে পডকাস্ট করা যাবে একদিন। কিন্তু তার আগে হইলো কি, আমার বেঙ্গল এক্সপিডিশনের ভূত ছিল, আমি ওই জিনিসটা ফুলফিল করছি আগে, ইউ নো ইট। আই থিংক উই আর গোনা টক অ্যাবাউট ইট লেটার। সো তারপরে এই যে পডকাস্টটা, এই যে 2-3 বছর পরে এটা হইলো, টার্ন আউট টু বি রিয়েলি গুড। আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন আপনার এই প্রসঙ্গে, যে স্টেজ ফ্রাইট নাই বলতেছেন, এবং আপনার প্রোডাকশন নিয়ে বা কিছুটা অ্যাডভার্টাইজিং রিলেটেড ইউ হ্যাড এক্সপিরিয়েন্স, বাট ইউ অলওয়েজ ওয়ার্কড behind the scene. You had experience with
uh, production and everything. Stage is a different thing because you're not getting recorded. If you make a mistake, it's a mistake and just get off the stage. You're done. But once you get recorded and put it up on a global media like YouTube, then it stays there forever. So the margin of error is very, I mean, even though it's the same, but the magnitude of or the consequence is pretty high. Because it's becoming available to everybody. Yes. So if you say something stupid, you're gonna be stupid for the rest of your life. Yeah, but then this format of content creation allows you to do that. Right. So that is why আমার মানে me rather than creating something, I wouldn't do that. Right. আমি আসলে নট লাইক ধরো অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা আমাদের গেস্টরা যারা আসবে তাদের মতন ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা অত ট্যালেন্টেড না আর কি। But in fact, it's the first time. Like we are putting anything. That is us. না তুমি অনেক ম্যাজিক স্কিট টিট করতা। But not like আমি ঘন্টার পর ঘন্টা I'm sharing my ideas. Those like small animations or magic tricks. ওগুলাতে not necessarily I'm focused either. It's the trick which is people are gonna enjoy, not me. Same thing with animations or like doing motion graphics or whatever. So those things were like আমাকে সেন্ট্রিক তো না, আমার আইডিয়াস নিয়ে তো না। It's like I'm learning something from watching a tutorial, I'm trying it out. And that's it. So but এখন যেটা হয়ে গেছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য it's very difficult to filter out things. যে কোনটা আমার বলা উচিত, কোনটা আমার বলা উচিত না, আমি কোনটা বলতে পারবো পাবলিক ফোরামে, এটার সোশ্যাল পলিটিক্যাল প্রেশারটা কি, এগুলো তো একটা বিশাল ইস্যু। কালকে রাতে যেমন ব্যাটারি চার্জিং এর সময় আমরা অনেক জিনিসপত্র নিয়ে কথাবার্তা বলছি, যেগুলো হয়তো আমরা ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ক্যামেরা বলতে পারতেছি না, ইভেন দো ইট ক্যান বি আ ভেরি ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন, অ্যান্ড ওয়ান্স ইউ গেট ইন টু দ্য র্যাবিট হোল, দ্যাটস ওয়েন ইট গেটস মোর ইন্টারেস্টিং। বাট ওই জায়গাটাতে গিয়েই আমাদেরকে একটা জায়গায় একটা ফিল্টারিং করতে হয় যে আমি এটা নিয়ে কথা বলতে পারবো না, আর বা পিপল আর গোনা গেট অফেন্ডেড or either of the parties would get offended. So and যখন একবার একটা ব্লেম চলে আসবে আপনার এগেনস্টে, পিপল আর গোনা ক্যারি দ্যাট ব্লেম ফর এভার টুয়ার্ডস ইউ। সো ওই জায়গাটা থেকে ওইটার একটা সোশ্যাল একটা বুলিং এই ধরনের একটা ব্যাপার স্যাপার তো মানুষকে অনেক ট্রমাটাইজ করে। এখন আপনি যদি একটা ভিডিও ছাড়ি যেখানে উই আর জাস্ট শেয়ারিং আওয়ার পার্সোনাল ওপিনিয়ন অ্যাবাউট সামথিং, and we're not forcing anyone to see it either. If you decide to see it. But people might just start bullying us on social media. So people get really very easily offended these days everywhere. So it's not like, excuse me, to clear, it's not that we're not we can put it out. We have the right to say whatever we want to say. Right. And we are protected by our law for that. But it's more the social pressure. It's the social pressure. To me, if you don't do this, if you don't do that, you are some sort of, I'm right. You're and not it's good. Not just the pressure on you, it's also the pressure on your family, your friends, your extended family, everybody else that you connect with on a social basis. আর আমাদের from the culture we come from, it's like আমাদের family is very important. We ছোটবেলা থেকে what our parents think about us or our family think about us is very important for us, rather than be like, so and then they take it personally to stuff. Right. And এখন তো খুব ইজি, মানুষ your keyboard or warrior, বুঝছো না, তুমি একটা জিনিস নিয়ে যুদ্ধ শুরু করে দিলা ইন্টারনেটের ভিতরে, কিন্তু সামনাসামনি দেখবে এই মানুষগুলি কিন্তু কখনো এসে কোনো কথা বলতে পারবে না তোমার সাথে, কোনো আর্গুমেন্টে বলতেছি না, আমার কোনো লজিক করতে পারবে না আর কি। সেটা একটা দিক আছে, বাট বিকজ ওই জায়গাটা তো আমাদের সোসাইটি ওরকম হয় নাই, এবং আমি চাইও না এটা হোক, যে মানুষ আসলে আমাকে সামনে এসে আমাকে গালাগালি করুক, আমি চাই না সেটা হোক। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। নো আই এম নট সেইং যে গালিগালাজ করুক, বাট ওর সাহসটা থাকবে না করার। আমি চাইও না তার সাহসটা হোক আসলে কখনো। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট কারেজ যে কেউ একজন আইসা আমাকে রাস্তাঘাটে গালি দিবে। সোশ্যাল মিডিয়াটা মেবি ইফ আই স্টপ ইউজিং সোশ্যাল মিডিয়া আই ক্যান স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম ইট। আমি তো রাস্তা চলাচল করা বন্ধ করতে পারবো না, তাই না? সো দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং আর কি। আই মিন দের স্টিল কন্টেন্ট আউট দেয়ার যে এরকম নাই যে যারা বলতেছে না, বাট দে ফেস আ লট অফ থিংস। যেমন
আমি তোমাকে অনেকবার বলছি, তুমি দেখার চান্স পাইছো কিনা কিলটোনি ইজ অ্যামেজিং। কিলটোনি একটা ইজ এ কমেডিয়ান। তো হি ডাজ ইটস অ্যামেজিং কাইন্ড, এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ফরম্যাট অফ পডকাস্টিং। ইট ইজ আ পডকাস্ট। হি ডাজ ইট এভরি মানডে ইন কমেডি মাদারশিপ ইন টেক্সাস। এটা হলো কি তোমার এগেন ওস্তাদের কমেডি ক্লাব, হ্যাঁ, জো রোগানের কমেডি ক্লাব। এখন জো রোগান তো যাচ্ছে তাই করো, কোনো মানে নো ফিল্টার, যা বলা যা করতে চাও, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউর মানে উইদিন দ্য বাউন্ডারিজ কনস্টিটিউশন ইউর ফাইন। হ্যাঁ, তো ও প্রত্যেক মানডেতে ইটস ওপেন। জাস্ট একটা জিনিস বলে রাখি, we probably should get somebody who actually understands freedom of expression from a constitutional side. When it violates the constitution, it's a very important thing, because there are cases where you can violate your constitution by saying certain things. Maybe we can get an expert on that. Yeah, maybe between you and me we should have a lot of lawyer friends. Yeah. But just buy নিজের প্লেনের টিকিট। But so কিলটোনি, so ওদের ফরম্যাটটা হলো কি ওপেন মাইক, বুঝছো, ওপেন মাইক। বাট নামগুলি তুমি একটা বাস্কেটে দিবা। কিলটোনি আসলে একটা প্যানেল থাকে, দুজন গেস্ট থাকে, ওরা সবাই কথা বলে। there is a producer কিলটোনি and then 2 guests. তো যে নামগুলি আসে তারা এসে ওদের একটা 60 সেকেন্ড বা কত, যেটা আমি ভুলে গেছি, এরকম একটা টাইম দেওয়া থাকে। ওই টাইমের ভিতরে একটা কমেডি, স্ট্যান্ড আপ কমেডি দিতে হয়। দিস আর পিপল লাইক, মানে ও আসছে, একটা মহিলা, মানে মনে করো যে সিনিয়র মহিলা আসছে, ওর নাম আসছে, বলে কেন আসছো? আমি আমার ছেলের সাথে আসছি, আমার নাম দিছি। অ্যান্ড দেন শি ডিড অ্যামেজিং কমেডি, বুঝছো, মানে সবাই হাসায় ফাটায় ফেলাইছে। সো কিলটোনি গট ক্যান্সেলড বিফোর, হি কুডন্ট ডু ইট এনিমোর। দেন Comedy Mothership happened and he did it. একটা amazing show কিন্তু. I can see at this age where people can get hurt, like really hurt, but then don't come to the show. Don't watch it, you know? But খুবই interesting show. It's like, I love it. মানে আমি আর আদিব তো there are times যদি মানডেতে সময় থাকে, we sit down and watch the show live together. It podcast live on YouTube. হ্যাঁ, মানে আপনার কথা ধরে আমার একটা, ও যদি করতে পারে সবাই করতে পারবে, কারণ ও কোনো ফিল্টার করে না ওখানে। মানে ওদের ও যে স্ট্যান্ড আপ করতেছে, ওই স্ট্যান্ড আপ মানে একটু পুয়ার করলে ওকেও খুব করে আর কি, মানে ইনসাল্ট করে। তো কমেডি তো ইনসাল্টের ভিতর, তো মানে কমেডির ভিতর তো প্রচুর ইনসাল্টিং আছে, একজনকে ইনসাল্ট করা বা কোনো একটা টপিককে পচানো। সো রোস্টিং যেটা হয়, কমেডিয়ানরা আসলে সবচেয়ে দেয়ার ইন দ্য কমেডি সেন্ট্রাল থেকে সবচেয়ে মাইল্ড কমেডিয়ানরা খায় বেশি। হ্যাঁ, এই শিখল ডেভিড শেপেলকে দিয়েও তো অনেক এরপরে তোমার ইসেকে নিয়েও হয়েছে। আরে what is his, not Chris Rock, what's the other guy, Kevin Hart. ও তো he's a stand-up comedian, so ওকে নিয়েও অনেক কিছু জিনিসপত্র হয়েছে। এমনি he's a lot of things now, right. but they started off as a comedian. Right. I think জো রোগানরে কোনো কিছু বলার সাহস পায় না, ওস্তাদের তো ঘুষি মারলেই মনে করো যে মরে যাবে জায়গার উপরে। হ্যাঁ, ফিজিক্যাল ফিটনেসের একটা ব্যাপার আছে আমার মনে হয়। আমি একদিন একটা ফাইটার, রাইট? হি ইজ আ UFC ফাইটার। না, he's not a fighter, he's a black belt in martial arts, jiu-jitsu and stuff like that, but he never like he in his younger times he did তোমার martial arts. Okay. প্রফেশনালি কম্পিট করছে, টুর্নামেন্টস, হ্যাঁ, মানে ন্যাশনালিও খেলছে। তো বাট তারপরে হচ্ছে কমেন্টেটর, হি ওয়াজ আ কমেডিয়ানের পরে থেকে একটা টিভি শো করছিল, মানে টিভি শোতে সিটকম টাইপের। এরপরে ওখান থেকে সে ফিয়ার ফ্যাক্টর করছে। ফিয়ার ফ্যাক্টর করার পর, ফিয়ার ফ্যাক্টরে পপুলার হওয়ার পরে দেন ও ইউএফসির কমেন্ট্রি করা শুরু করলো আর কি। Oh, so he was a UFC commentator. Okay. So while that was happening, for the really 5 years ago, he started Joe Rogan Experience in the basement with like gaming headphones with a microphone on top of it and webcams. So, and then during the pandemic, he got like blown. So Joe Rogan একটা ভিডিও দেখছিলাম, বুঝছো, এটা বলিনি, ও একটা বিশাল বড় স্যান্ডব্যাগকে লাথি মারছে, বুঝছো, মানে স্যান্ডব্যাগটা মনে হয় ওয়ালে যায় বাড়ি গেছে। আমি তো চিন্তা করছি নো ওয়ানস গোনা মেস উইথ হিম আফটার দ্যাট। মানে ওর সামনে যে পডকাস্টেও বসে থাকে, মানে ও খালি বলছিল দ্য অনলি পার্সন আই ফিয়ার, একটা মজার কথা বলছিল যে আমি টেবিলের সাইজ বড় করছি এরপরে, কেন আমি মাইক টাইসনের সামনে কথা বলতেছিলাম একদিন, খালি ও ওরে ভয় পেয়েছে যে আমি টু ক্লোজ টু মাইক টাইসন। ইন্টারেস্টিং, আমার খুব ভালো লাগে জো রোগান। ভেরি গুড কন্টেন্ট, ভেরি গুড পডকাস্ট। হ্যাঁ, আপনার ওই আগের কনটেক্সটে যে ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন বা রিলেটেড একটা জিনিস নিয়ে যে আমরা কথা বলতেছিলাম, যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনটা নিয়ে কথা বলতে পারি বা এটা, সেটাকে খুব সিম্পলি একটা অ্যানালজি দিয়ে দেখা যায়। যে ধরেন ক্লেম এ, ক্লেম বি,
হ্যাঁ 2টা ক্লেম আছে। এখন প্রত্যেকটা ক্লেমের মানুষই চায় তার ক্লেমের ভেতরে অন্য মানুষদেরকে আনতে, তার দলকে ভারী করতে, অ্যান্ড দের ইজ নাথিং রং ইন দ্যাট ইন্টেনশন আই থিঙ্ক। মানে তোমরা যদি তোমাদের সেম রাইট, সো and how exactly you do that? You talk about it, right? And whoever prefers claim A will go to claim A, whoever prefers B will go to claim B. And sometimes there can be interchange between those claims as well. A থেকে B তে আসবে, B থেকে A তে যাবে। সো এইটার অ্যাজ লং এজ এটা এই জায়গাটাতে থাকে, আই থিঙ্ক ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনটাকে বাধা দেওয়া ঠিক না। হ্যাঁ, আমি যখন তার মানে তখন ইটস ডিফারেন্ট। যে আমি এখন যদি এরকম করি যে আমি ন্যাশনাল টেলিভিশনে আমার শোকে চালাতেই হবে এবং এটা সবাইকে সকাল 6টার সময় উঠে দেখতেই হবে, খুবই এক্সট্রিম একটা এক্সাম্পল দিয়ে বললাম, বাট দ্যাটস নট হোয়াট আই এম ডুইং। আমি আমার পার্সোনাল চ্যানেল থেকে আই হ্যাভ এ ওপিনিয়ন অ্যান্ড আই এম শেয়ারিং ইট। যার পছন্দ হবে না সে দেখবে না, সে আমার অপোজিং থিওরিটা নিয়ে ভিডিও বানাতে পারে, বাট এখানে আমাকে পার্সোনালি অ্যাটাক করাটা বা হোস্টকে পার্সোনালি অ্যাটাক করাটা ইজ পয়েন্টলেস, বিকজ হি অর শি ইজ জাস্ট প্রেজেন্টিং অ্যান আইডিয়া যেটা প্রবাবলি সেও ইনভেন্ট করে নাই, তাই না? এখন আমরা যেই সমাজে থাকি, ইটস ভেরি আনলাইকলি যে আমরা এমন একটা জিনিস চিন্তা করবো যেটা কেউই চিন্তা করে নাই। হ্যাঁ, উই ক্যান think an extension of that or another alternative of that, but there some sort of knowledge you will find, whatever you come up with in your mind. If you Google it, you will find something about it, right? So that information or that issue or that arguments maybe already chilo, সে জাস্ট এটা বলছে, আপনি বা যদি সেটার সাথে অ্যাগ্রি না করেন, just come up with the opposing theory from your claim. Okay, this is how I refute your theory. And put it up on your channel. Put it up in your channel. That's the same thing what I'm doing, just do the antithesis of it, right? So that's fine. There's nothing wrong in it. কিন্তু সেটা আমার ক্লেমটাকে ক্লেম এ যদি ক্লেম বিকে পছন্দ না করে, সে ক্লেম বিকে ক্যান্সেল করে দিতে যাচ্ছে, আবার ক্লেম বি ক্লেম একে পছন্দ না করলে তাকে ক্যান্সেল করে দিতে যাচ্ছে। মানে এইটা হয়ে গেলে হ্যাঁ, there is definitely constitutional limitations which we agree and understand. This is basically a social issue. Yeah. We're talking about the social issue, not what the constitution gives you. Yeah. Constitution gives you all the rights to do whatever you want and to do. to defend it. হ্যাঁ, so মানে it's like ধরো কথা ইউটিউব সেন্সর করতেছে তোমাকে, হ্যাঁ, অন্য জায়গায় তোমাকে স্পটিফাই সেন্সর করতেছে, whoever it is, যেখানেই করতেছে। সো এটা না আসলে উচিত না, বিকজ ওরা বলতেছে কি যে এটা আমরা তোমাদেরকে একটা কমিউনিটি, তোমাদের একটা প্রিভিলেজ আমাদের প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করা, সো আমাদের গাইডলাইনে তোমাদের চলতে হবে আর কি। না, আমি ইনফ্যাক্ট ইউটিউব ফেসবুককেও এখানে গিলটি বানাবো না, আমি গিলটি বানাবো সোসাইটিকে। হ্যাঁ, কারণ ওদের জন্যই কিন্তু ইউটিউব ফেসবুক তাদেরকে এটা করতে হচ্ছে, সোশ্যাল প্রেসার, ওরাও সোশ্যাল প্রেসারে এটা করতেছে। রিমেম্বার ইউটিউব এন্ড করতে গিয়ে ওদের কত ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাতে হয়েছে, এআই দিয়ে করতেছে, এভালুয়েট করতেছে যে কোনটা কমিউনিটি স্ট্যান্ডার্ডের এগেইনস্ট হোয়াট নট। হ্যাঁ, তাই না? ইটস বিকজ অফ দ্য সোশ্যাল প্রেসার। হ্যাঁ, এন্ড ইটস মানে ওয়াও, হ্যাঁ, আমরা Sorry, I was shouting probably. No. It's very weird that we have come to that place at this. We should have been more receptive. I mean, I guess there is a lot of bullshit out there too. There's like AJ keyboard or warriors. আপনি দেখি না, we just skip it. We don't have TikToks. We've never been to TikTok. It's easier to just write something on your comments and like easily dismiss you than you actually them putting the same effort that you and me have to put through to do this, right? তুমি ওই এফোর্টটা দিয়ে কথা বলো, সো বাট বললাই না, তারপরেও তোমার একটা অপিনিয়ন, এবং সেই অপিনিয়নটা আবার ম্যাটারও করতেছে, রাইট। ইটস লাইক কালকে তো এটাও হইতে পারে যে আমার বিশ্বাস করে নিতে হবে যে আর্থ ফ্ল্যাট। হ্যাঁ, মানে এখন ব্যাপারটা অনেকটা ওরকম হয়ে যেতেছে আর কি। হ্যাঁ, বাট এখন কেউ যদি আর্থ ফ্ল্যাট বলতে চায়, সে বলতে পারে, বলুক না, আমি তো তাকে বেলি দেই না, আসলেই তো তাই, সে বলতেছে বলুক, আই ডোন্ট কিছুই না, আমি মানে বদারই করি না যে সে কি বলতেছে না বলতেছে এটা নিয়ে। সো যাও, নাথিং এগেইনস্ট টিকটক, টিকটক অনেক ভালো কন্টেন্ট আছে, মানে জাস্ট every platform has everything has a good and bad, right? হ্যাঁ, সো এখানে যে এই সোশ্যাল প্রেসারটাই বিকামস দ্য থিং, যে এখন আমি আপনি একটা কোনো কন্টেন্ট দিলে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রেশার ফিল করব। এখন আমরা যেটা ডিসাইড করছি, বিকজ উই আর বিজি উইথ আওয়ার পার্সোনাল লাইফস অ্যান্ড প্রফেশনাল লাইফস অ্যান্ড এভরিথিং, যে আমরা কমেন্ট অ্যালাউ করবো না, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য টাইম টু টেক অল দ্যাট নেগেটিভিটি ইন আওয়ার লাইফ, or even to manage that. হ্যাঁ, even to manage that. সো এটা কিন্তু আমাদের একটা লিমিটেশনস, বিকজ উই ওয়ান্ট টু এনগেজ উইথ আওয়ার অডিয়েন্স।
হোয়াট এভার দ্যাট নাম্বার ইজ মেবি ফিউ হান্ড্রেডও হবেন, আই ডোন্ট নো, যেটাই হোক না কেন, হ্যাঁ, সো আমরাই আমাদের অডিয়েন্স, বাট স্টিল যদি একজনও আমাকে একটা গালি দেয়, এমন কিছু একটা বলে, ওয়াই ডু হ্যাভ টু আমাকে গালি দিতে দরকার তো নাই আসলে, মানে ইউ গিভ ইউর আর্গুমেন্ট, আমি যে আর্গুমেন্টগুলো দিচ্ছি ইউ প্রেজেন্ট ইউর আর্গুমেন্ট, বিকজ আমি তো এই অনুষ্ঠানে তাকে গালি দিচ্ছি না, আমি তো কাউকে গালি দিচ্ছি না, সো আমি জাস্ট টকিং অ্যাবাউট আর্গুমেন্ট, সো আর্গুমেন্টের এগেনস্ট আর্গুমেন্ট আসা উচিত, লাইক পার্সোনাল অ্যাটাকস। এটাই তো মানুষের, দে ডোন্ট হ্যাভ, এক তো হলো কি যারা এগুলি করে দে ডোন্ট হ্যাভ দ্য নলেজ অ্যান্ড দ্য টাইম অ্যান্ড দ্য সিনসিয়ারিটি টু ডু নান অফ দ্যাট, একদমই করে না। সো ওগুলি আর কি, মানে বাট উই স্টিল গোনা টাচ টপিকস, টক অ্যাবাউট থিংস, I guess. And we hope the society would change. We will change and we will be at a stage যখন আমরা আসলে পারবো even backstage conversation ও নিয়ে আসতে। So yeah, it's been good. But এটাই আমার একটা জিনিস মনে হয় যে সবসময় একটা কথা বলতে গেলে there is going to be sensitive things. Absolutely. So you just have to be brave about it and not project your opinion on something. No, you can have your opinion, but like have don't it like push it on me. হ্যাঁ মানে তুমি একটা, মানে যেটা আমি বলতেছি যে তুমি কোনো একটা কনভারসেশন, ধরো কথার কথা একটা কনভারসেশন হচ্ছে, ওখানে দের সামথিং কেম আপ দ্যাট আই মোস্ট প্রবাবলি ডোন্ট লাইক, I don't have to engage in that, you know, I don't have to provide my opinion, just like, oh, I don't like it, okay, that's fine, it's just part of a conversation, why make an argument out of it? So এখন সোসাইটির ভিতরে যে জিনিসটা দেখা যায় যে ধরো তুমি কোনো একটা কনভারসেশন করতেছো, ওইটার বাই প্রোডাক্টে কিছু অন্য জিনিসপত্র আসছে যেটা সে হয়তো বা লাইক করে না, সে তখন ইমিডিয়েটলি তোমার বাকি সব কিছুকে ডিসমিস করে দেয়। অন্যান্য জিনিসগুলি হয়তো বা সে পছন্দ করছিল, 10টা জিনিসের ভিতরে সে 9টা জিনিসই তোমার পছন্দ করছিল, কিন্তু একটা জিনিসে তার সাথে তোমার অপিনিয়ন মিলে নাই, এই জন্য সে তোমাকে কমপ্লিটলি রিজেক্ট করে দিল। আর মেবি ওই অপিনিয়নটা খুব পার্সোনাল, দের ইজ নাথিং টু বি, ইউ নো, ফর দ্য ডিসিশন টু বি, মানে আরো যদি ডাউন করি, মানে তুমি যদি একটা জব ইন্টারভিউতে যাও আর আমার আর তোমার প্রেফারেন্স যদি কোনো কারণে না মিলে, বাট তুমি কোয়ালিফাইড, ইউর স্কিলড, তুমি পলিসি মেনটেন করতে পারতেছো ওই কোম্পানির, সব কিছু ইজ গুড টু গো, তোমার ড্রাগ টেস্টও পাস করছো, সব কিছু, তারপরও জাস্ট খালি কোনো একটা কারণে ইন্টারভিউনের সময় আমি বুঝতে পারছি তোমার অপিনিয়ন নেই, আমি তোমাকে চাকরি নেই, তো হিউজ হইতে, এবং অনেক বছর ধরেই হইতে, অনেক সময় ধরেই এটা হইতেছে, ডিসক্রিমিনেশন তো থাকছেই, হয়েছেই সবসময়। হ্যাঁ, এবং আই থিঙ্ক আমাদের হেট্রেটটা আসলে অপোজিং ওপিনিয়নের প্রতি না, আমাদের হেট্রেটটা হচ্ছে যে মানুষ যে অপোজ করতেছে এই জিনিসটাকে আমরা পছন্দ করি না আর। হ্যাঁ, যে আরে আমারটা পছন্দ করলো না কেন, বাস ঠিক আছে, অলটুগেদার there must be something wrong with you, অলটুগেদার সেই মানুষটা খারাপ, এইটা মনে করাটা আসলে একটা বিশাল সমস্যা। যে যেমন আপনি অফিসের কথা, ইন্টারভিউর কথা বলতেছেন, আপনি যদি একটা কোম্পানিতে একটা টিমে কাজ করেন, আপনার টিমের ভেতর কি কনফ্লিক্ট থাকে না? ডেফিনেটলি থাকে, পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস সব কিছুর ব্যাপারে, সো বাট দ্য টিম স্টিল ওয়ার্ক টুগেদার, তাই না? সো ওই জায়গাটা তো অ্যাজ আ কমিউনিটি, মানে দেয়ার উইল বি পিপল অফ ডিফারেন্ট থটস, এখন ক্লেম এ ক্লেম বিতে যেতে আবার যাই, বাট দেয়ার আর থিংস দ্যাট উই ডু এক্সক্লুসিভলি, দেয়ার আর থিংস উই ডু মিউচুয়ালি, তাই না? সো মিউচুয়াল জায়গাটাতে তো আমাদেরকে একসাথে থাকতে হবে। সো আমরা যদি ওই টলারেন্সের জায়গাটাতে না থাকি, যে আমি অপোজিং ইয়াকে সহ্যই করতে পারি না, তখন আসলে সোসাইটি তো কেওটিক হয়ে যাবে। মানে আমার মনে হয় জাস্ট অ্যাভয়েড কনফ্লিক্টস, লাইক পার্সোনাল কনফ্লিক্টস, আইডিয়া নিয়ে আইডিয়া নিয়ে কথা হোক, এখানে পার্সনকে টেনে এনে তাকে হ্যারাস করা, তার ফ্যামিলিকে হ্যারাস করা, দ্যাটস আনহেলদি। I think that's enough negativity we talked about today. Right. Probably should talk about something positive. So that people have a little bit of substance. যে আসলে আমরা what are we talking about in the podcast and things like that, মানে আমাদের future plans গুলি is like কি হইতে পারে, আমরা দুইজনই we are first generation immigrants, I'm second generation, you're first, I'm first generation. আমরা এখানে we are also dads. Tamaddun comes from a very different background, work-wise. I come from a different background. আমরা একসাথে কিছু জিনিসপত্র করছি, so we are going to mostly talk about
the things that daily affect us আমাদের realm-এর ভিতরে we'll try to keep it as civilized as possible. We're going to have interesting guests coming in. We are going to have some musicians come in. Mostly art and theke we're going to have few people this season. That's going to be interesting. We're going to try to find people who are from different backgrounds and stuff so that we can provide some information in this podcast that is also somehow মানুষ একটু শিখতেও পারলো. I think that should be our catch for people who doesn't know us to watch us. Right. যে আচ্ছা না এটা থেকে তো কিছু একটা জানা গেল, শিখা গেল. And হ্যাঁ অ্যাড করো না তুমি, আমি কথা বলে যাচ্ছি. রাইট না আমি জাস্ট যে এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছিলাম যে আমাদের যারা গেস্ট আসবে তাদেরকেও আমরা ওই প্ল্যাটফর্মটা দিতে চাই যে তার সাথে আমি কমপ্লিটলি ডিসএগ্রি করতে পারি। যেমন ধরেন ফ্ল্যাট আর্টার্স যারা এরকম লোককে জো রোগানের সাথে আনা হয়েছে। এখন বাংলাদেশে কেউ যদি থাকে যে আসলে মনে করে পৃথিবী ফ্ল্যাট, প্লিজ রিচ আউট টু আস, উই উইল লাভ টু হ্যাভ ইউ অন দ্য শো জাস্ট টু লিসন and we're going to make fun of you. কমেন্ট বন্ধ করে দিতেছো। I will make fun of you but I'm not going to hurt you. I will just make fun of you. I will not harass you or bully you. I will criticize the idea, not you. এটা যদি বুঝতে পারে সবাই যে এটা ডিফারেন্সটা কোথায়, মানুষকে ভয় দেখায় দিও না আবার। না এটা তো মজা। That's why this kind of platform got popular, like podcast. না অ্যাবসলিউটলি, মানে গেস্ট এপিসোডসগুলি ইন্টারেস্টিং হবে। আমাদের এপিসোডগুলি একটু ঝুলে যাবে জায়গায় জায়গায়। আজকেও কিন্তু একটু ঝুলে গেছে, ইম্প্রোভাইজ করতেছি পুরো জিনিসটা। আর আমার কাছে মনে হয় আমাদের এপিসোডগুলি থেকে গেস্টের এপিসোডগুলি ইন্টারেস্টিং হবে, বিকজ ইন্টারেস্টিং পিপল অলওয়েজ হ্যাভ ইন্টারেস্টিং ইনসাইটস। আর থ্রু আউট দ্য টাইম আমরা একটু নিজেদেরকেও একটু ইমপ্রুভ করবো, প্রোডাকশনও যতটুকু পারি। উই গোনা ট্রাই টু মেক ইট স্মুথ, less cuts. We try to have less battery issues, hard drive issues. Right. And Baba Black Magic যদি আমাদের উপরে হাত রাখে, যদি আমাদেরকে একটু কি বলে ওটাকে স্পন্সর করে, so তখন মনে হয় আমরা তো it was good conversation, very good conversation. আমরা excited about it. I'm very excited. I was very excited yesterday. এখন it's I think 4-5 days of straight work, day and night. আজকে আমরা crash করব basically. Then we pretty much I think we'll do what, like 2 per month. One episode per 2 weeks, or one episode per 2 weeks, bi-weekly episodes essentially. So whenever this one comes out, so every 2 weeks you're going to find another video. We are going to be everywhere, so any streaming platform আমাদেরকে ওই যে ডিস্ট্রিবিউশন একটা যেখানে ওদের আছে সব জায়গায় পাওয়া যাবে। যখন আমরা লিস্টটা দিয়ে দিব, we should have a website and social media by the time this video gets uploaded. And এই তো, let's not আমরা বোরিং না করি জিনিসটাকে। Right. If you do have something to say. No, I think it was a pleasure going through the journey. অনেক কিছু আসলে রিকলেকশনে আসছে। We haven't been in this for like প্রোডাকশনে 10 বছরের ভিতর লাস্ট 10 বছরে হাত দেওয়া হয় নাই, but still we had a lot of fun. So okay, so, like, subscribe, share, comment. No comment to nai. Like, subscribe and share. All right, okay, goodbye guys. Goodbye. হইলো তো মনে হয় না এবার।